Let us start with the asset side number 1. बोलो. Goodwill Goodwill balance brought down कितना? 8,000. फिर Building 37,000. एडजस्टमेंट. Share. अब ये बड़ा कॉमन थी क्या? Market value of building is 50,000. Plus increase. That is 50,000. And increase so we are crediting. Example number 30. By building 13,000. Simple, so simple. Next. Later. कितना? 30,000. 1-3. Adjustment. Debtors માં નથી. Okay. 1-3. फिर हाँ बोलो. Stock 5500. बोलो एडजस्टमेंट समझाओ. Book value of stock is 10% more than its cost. Cost is to be recorded. 10મી વાર આવ્યો છે આ પોઈન્ટ. મેં કીધું તું 100 વાર કરાઈશ તો 11મી વાર ખોટો પડશે. જોઈએ. $5,000. 5,000. ઓકે. 5,000. અહીંયા તો થઈ ગયા છે. કોસ્ટ પ્રાઇસ અને બીજી કઈ પ્રાઇસ છે? બુક વેલ્યુ. બોલો ફરીવાર એડજસ્ટમેન્ટ બોલો બરાબર છે. Book value of stock is 10% more than its cost. Stock is to be એટલે કોસ્ટ 100 recorded. હોય તો બુક વેલ્યુ કેટલી હોય? 110. તો બુક વેલ્યુ કેટલી છે? 5500. What will be cost price? 5,000. ये 10 કર્યો હોય તો ડાયરેક્ટ 500 મળે. એટલે 5,000 મીન્સ ડિક્રીઝ કેટલા થાય? 500. ધ્યાન રાખજો કે 5,000 ડિક્રીઝ ના લેતા. માઇનસ ડિક્રીઝ 5,000. और यहाँ पर टू स्टॉक 500. गुड पॉइंट. एक्सेलेंट. देन अप કેટલા? 2,000. કેશ બેક બંને જોડે લગભગ બંને ભેગા જ આપ્યા હોય. 2,000. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000. फिर क्रेडिट साइड Credit. कैपिटल 20,000, 12,500, 5,000. उसके बाद जनरल रिजर्व टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड रेशियो 2 to 1. કેટલા છે? 5,000. જેને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર્યા એ લોકોએ કોઈ મગજના સ્પેશિયલ ડોક્ટરને બતાવવું જોઈએ. 5,000 છે 2 to 1 છે. How can you use calculator? Okay. Good morning. 2,000 by general reserve 1,000. So ordinary. Next. Creditors. Creditors. छह एडजस्टमेंट. क्रेडिटर्स कितने हैं? 20,000. फिर Outstanding expense 3,000. 3,000. फिर Adjustment. over and out. What is said about the adjustment? Personal expenses of W ₹500 was debited to profit and loss account. How to revise it? How to improvise it? ડેબિટ કર્યું છે ને તમે P&L માં. હવે એને રિવાઇઝ કરવું હોય ઓપોઝિટ તો શું કરવું પડે? ક્રેડિટ. બાય ડેબિટિંગ વિચ અકાઉન્ટ? ડ્રોઈંગ્સ. કેપિટલમાં ડેબિટ. ઓકે. બાય ડ્રોઈંગ્સ કેટલા? આ બીજી ત્રીજી વાર આવે. 500. ક્રેડિટ ટુ ડ્રોઈંગ. કોના છે આ? W. ઓકે તો અહીંયા આવશે ને ટુ ડ્રોઈંગ 500. Okay. Then I have to find the profit before we go ahead. 13,000 difference. Ratio 52-26. જોઈ લો. To profit LBW 52-26. Credit by revaluation by revaluation. Here, all well? याद रख सब बराबर. What is said about the goodwill? एक मिनट अंदर नहीं जोड़ना. What is the basics? Old goodwill is given. Yes, it is to be written off. બીજી વાર અંદર જોવાનું નહીં, પહેલા બેઝિક રૂલ્સ તમારા ક્લિયર હોવા જોઈએ. સો નંબર 2 ગુડવિલ. ગુડવિલ में नंबर 1
L's capital account debited, B's capital account debited, W's capital account debited to goodwill. कितना है goodwill? 8,000. 16 तो 32, 16 बन 16. જોઈ લો સિમ્પલ ઓર્ડિનરી આટલું કરીએ તો 3 और 4 मार्क આવે आउट ऑफ 8, 4 मार्क मिल जाए तो आउट ऑफ 8. तीनों को डेबिट करेंगे. by L's capital account 32, B's capital account 32 by W's capital account 16. चलो पटी गयो. सेकंड કોણ રિટર્ન થાય છે? W. એને ગુડવિલ આપવાની, so it is to be credited to W's account by debiting L and B. कोई रूल कोई एंट्री क्या बदलाती होती नहीं. नंबर 2, L's capital account debited, B's capital account debited to W's capital account. હવે બોલો, what is said about the Total amount? amount of stock is valued at rupees 80,000. 8080 સમજો. W નો શેર કેટલો છે? 1 16. 16,000. હવે gain ratio is given or not? શું કીધું છે? 3 by 40. L will gain 3 by 40 and B will gain 3 by 40 from લાસ્ટ લેક્ચરમાં ફાઇન્ડ કર્યો તો યાદ છે? ડિવાઇડ બાય 50 આયા હતા કદાચ. ગેઇન રેશિયો ફાઇન્ડ કર્યો એ ડાયરેક્ટ આપ્યો છે. કેટલો આપ્યો છે? 5:3. ના એમ આખું બોલ તો 5 by કેટલા? 40 and 3 by 40. L will gain 5 by 40 and 5 by 40 and he will gain 3 by 40 from W's share. એટલે રેશિયો કેવો હતો? કેટલો કહેવાય? 5:3. લાસ્ટ લેક્ચરમાં યાદ હતો 2:3 હતું, પણ નીચે આવું આવ્યું હતું 50 ના ડિવાઇડમાં. ઓકે, ડિવાइडમાં 50 હતું. सो 10,000 6,000 ये भी आसान हो गया. परेशान क्या हो गया भाई? तुम्हारा LB2W बाय L's कैपिटल 10,000, B's कैपिटल 6,000 हो गया. डेबिट क्रेडिट. તમને એમને આમાં કશું છે જ નહીં. રાજ મિસ્ટ્રી વિલ ઓપન નાઉ. બોલ શું કીધું છે કેપિટલમાં? Amount બોલ. due to W is to be paid in cash. અટકી જાઓ. amount paid due to W is to be paid in cash. cash કેટલા થાય જો? नहीं 22,500 है. 22,500. Okay, to be paid in cash, debit, credit by W's capital. ये એમ થાય કે આમાં કઈ નથી. Very simple, very simple. આગે બોલો. And the same amount will be brought in. Same amount. Same એટલે just a minute. Same એટલે 22,500. 22,500. બોલો. Will 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 be brought in cash by L. L and B. समझो, be careful, each word is important. Same amount કેટલા? 22,500 will be brought by L and B. એટલે L અને B બંને પ્લોટ કરશે. અમાઉન્ટ ખબર છે કેટલી? 22,500 to L's capital to B's capital, but કોના કેટલા એ ખબર નથી. સમજો તમે. આ બંને લાવશે. सेम अमाउंट विल बी ब्रॉट. सेम એટલે 22,500. કોણ લાવશે? L ને B. કોમન સેન્સ છે. આ કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન હવે અહીંયા કેટલા આવે વી ડોન્ટ નો. પણ કેશ નું ક્લોઝિંગ બેલેન્સ તો 2000 જ છે. સીધી વસ્તુ છે ને. જો આ ગયા અને આ તો ક્લોઝિંગ બેલેન્સ કેટલું છે? 2000. તમને એમ થશે કે મારે કેમ આટલી બધી ઇન્તેજારી છે કેશના ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ની? ઇટ વિલ બી નોન લેટર ઓન ઇમિડિયેટલી નોટ. થઈ ગયું? કેશ ક્લોઝ કર્યું અર્લિયર. કેમ ધેટ ઇઝ હિડન. પરિવાર આખું ટ્રાન્ઝેક્શન બોલ તો કેતા Amount due to W is to be paid in cash. જોઈ લો. પેડ ઇન કેશ. કેશ ગોઝ આઉટ ક્રેડિટ. ઈચ વર્ડ ઓફ ધ્યાન રાખજો. પછી And the same amount will be brought in cash by L and B. આર એલ એન્ડ બી. આમ જોવા જાવ ને ઇટ ઇઝ અ કોમન સેન્સ. બ્રોડ ડેબિટ અહીંયા ક્રેડિટ થાય ને બાય કેશ. પણ કેટલાય ખબર નથી.
Then we don't know. Total કેટલું થવાનું છે that we are knowing કે 22,500. એટલે અડધા નહીં કરી આપવાનું હો, ઘણા અડધા કરે એવું ના હોય એમાં. મારું હજી એ વિચાર हाँ भाई 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है भाई, तो पता है कौन क्या सोचेगा कब सोचेगा. ओके, गुड मॉर्निंग. चलो ओके, विल बी ब्रॉट बाय एल एंड बी such that के किलो से In such a manner that हाँ. the capital may remain in their new profit loss sharing ratio in the new નો રેશિયો જે કેપિટલ છે કયા રેશિયોમાં રહેશે? ન્યૂ પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો. બધું જવા દો, પહેલા ન્યૂ રેશિયો ફાઇન્ડ કરવો પડે. ન્યૂ રેશિયો કયા લેક્ચરની જેમ આ new ratio. Yeah, gain equals to new minus old. So new equals to gain plus old. चलो L અને B બરાબર. gain કેટલું છે જો તો આ રહ્યું 5/40, 3/40. old બોલો તો L નો 2/5. અને 2/5. That should be 105/200, 95/200. That is 105:95. 21:90. અને મેથ્સ બહુ જોરદાર હોય તો આપણે 105:95. बराबर बराबर. ओके, अब क्या करें? रास्ता दिखा है, सेंटेंस 10 बार रीड करो. लेट यू गाइड मी व्हाट તો टू डू. આ જે રેશિયો આવ્યો એમાં તો આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દઈએ. શું? આ goodwill of the firm જે गुडविल આપેલી भी છે. क्या डैश है? गुडविल तो पत्ती गई. गुडविल भी क्या તમે ડેશ 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 आज Closing ये balance cash- also cash- કયું ક્લોઝિંગ બેલેન્સ? capital. આખું રીડ કરો આરામથી, એટલો ઝડપથી જવાબ ના આપો. લેટ ઇટ બી રેડ ક્વાઇટ પ્રોપરલી, ક્વાઇટ કોન્સન્ટ્રેટલી. શું કહેવા માંગે છે? આર યુ ડુઇંગ ઇટ? એબ્સોલ્યુટ મિસ્ટેરિયસ. બોલો. નવો રેશિયોમાં જ એમની કેપિટલ હોવી જોઈએ તો આ પણ કઈ કેપિટલ? કઈ ક્લોઝિંગ? એટલે આનો ડિફરન્સ કાઢી નાખો ને વેચો. 14,000 આવે. એક મિનિટ. તમે સમજ્યા તો બરાબર કે નવી કેપિટલ કયા રેશિયોમાં આવી જોઈએ? ન્યૂ રેશિયોમાં. સપોઝ અહીંયા તમે કેપિટલ લાયા તો આ ક્યાંથી આવશે? એ લાવવી પડે cash જે તમે 22 બસ એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ closing balance કરીને રાખવાનો. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. હું જોઉં છું કે બોર્ડ ઉપર કઈ રહી ગયું છે શું લખવાનું? ઓલ ઇઝ ક્લિયર. ટોટલ વ્યૂ ચેક કર્યું 22 છે ચાલશે. પર ओके. क्या करेंगे इसमें? બોલો. કઈ કેપિટલ? ગયા લેક્ચરમાં તો શું હતું કે આ કેપિટલ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દીધી ક્લોઝિંગ આઈએ, પણ અહીંયા સમથિંગ ઇઝ ડિફરન્ટ. ધેર ઇઝ અ માઇનોર ડિફરન્સ between these two sums. Which is that? આ cash આપણે distribute કરીશું new ratio. એવું ક્યાં કીધું કેશ ન્યૂ રેશિયોમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો? કેપિટલ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો ન્યૂ રેશિયોમાં. कैश तो काय नहीं है मिस्टर सरेंडर. कशु है नहीं जे છે બોર્ડ ઉપર જ છે. તમે જે શોધો છો એ આપકો મિલ નહીં रहा वो अलग बात है. મિલ નહીં रहा એટલે એને શું કહ્યું છે? પરિવાર કેદાર આખું સેન્ટેન્સ રીડ કર. Amount due to હા due to W is to be paid in cash. થઈ ગઈ. And the same amount will be brought in by L and B No, in such a R. manner ઓકે, પછી that their capital may remain in the new profit loss sharing ratio in the new form. એટલે જે કેપિટલ છે કયા રેશિયોમાં રહેવી જોઈએ? New ratio. ન્યૂ રેશિયો. કઈ કેપિટલ? ક્લોઝિંગ. ક્લોઝિંગ કેપિટલ ક્યાંથી મળે? સિમ્પલ ક્વેશ્ચન હવે. Difference. શેનો ડિફરન્સ? તો હવે પેલું ના મળે ને. તમે સમજો વસ્તુ શું કહું છું એ. મેં કીધું આનો ક્લોઝિંગ બેલેન્સ સેટ કરવાનું તો તમારે 2-4 વાર ગણવું પડશે ભાઈ. આમાં શું ખૂટે? capital આવી ગઈ કેપિટલ 47,000. મેં ક્યાંનું ટોટલ કર્યું ચેક કરો તો. કેપિટલ જોજો હવે જાદુ થાય જોજો. ચેક કરો 47,000. આમ તમે કર્યું એકવાર. કયા રેશિયોમાં છે? ન્યૂ રેશિયોમાં. ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દો 21:90 માં.
આ 47 કેવી રીતે આવ્યા? કરો હું એ તો કહું તમે કરો એ તો કરો 47 બેલેન્સ શીટ ક્લોઝ કરો બેલેન્સ શીટ ક્લોઝ કરો મેં કેશ કેમ અહીંયા લખ્યું હોય હિન્ટ મોટામાં મોટી એ જ હતી મેં વહેલા કેશ કેમ લખી ગુડ મોર્નિંગ એટલે મારે કેશ ના લખો તો ખોટું આવે ને કેશનું કઈ છે જ નહીં બાકી કેશનું બાકી કઈ રહેતું જ નથી નથિંગ ઇઝ રિમેનિંગ તો અબ જો 47 આएगा એટલે આનો કોઈ ડિફરન્સ લીધો કે ઘણા ને આનો ટોટલ કરીને આમાંથી આ માઈનસ કર્યું વી આર ગેટિંગ 47 હવે રેશિયોમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો 21:19 ચાલો 19 19740 ના ના આવે એવું ના આવે 2465 246 એટલે જોઈને ખોટું કરેક્ટ તું અને 2235 આ બાજુ જોજો મિસ્ટીરિયસ છે હવે જે મિસ્ટેક થાય that will be unbelievable for me and you both because I don't know the answer correct આવશે કે નહીં આ થોડું awkward લાગે છે to balance carried down ये है 24675 and ये है 22325 હવે જોજો any how if the sum is correct then the difference would be 22,500 anyhow. Otherwise मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया. બીજું કઈ રહેતો જ નથી એવરીથિંગ ઇઝ ક્લોઝ બધું જ ક્લોઝ કર્યું અને જો આ 22,500 ના મળે આમ ગલત હોય તમે કરો છો કે આ 675 ને જોજો ચાલો બોલો તમે આ કરો મારો આટલું નથી કરી શકતા એલો કરી દીધો 10675 કોણ એલનો 675 બીજાનો હે તો જબ ટાઈમ લો તમે કેન્સલ મેં ક્યારનો 11 ક્રેડિટ અને ડેબિટ 10675 મારા માટે કોઈ રસ્તો જ નથી પછી આ બેનું ટોટલ 22,500 બધા છે આવી મેં કર્યું એ પણ પેમેન્ટ કરી ગયો મેં કરી નાખ્યું ટોટલ અને એવો સવાલ તો પૂછતા જ નહીં ના થાય તો ખોટો હોય એવો સવાલ તો કરતા જ નહીં ટોટલ ના થાય 22,500 તો આપકા કેલ્ક્યુલેશન ગલત हो ફરી એકવાર પેડ ઇન કેશ ક્રેડિટ એટલી જ અમાઉન્ટ કોણ લાવશે એલ અને બી the cash debit L be credit but we don't know the amount closing capital will be there new profit sharing ratio balance sheet close કર્યો cash નું balance મૂકીને 47,000 new ratio 21:90 લખી દીધું અને હવે જે ડિફરન્સ આવે કેપિટલ એકાઉન્ટમાં that will be must be 22,500 must be ખોટો બેલેન્સ શીટ તો આવી જાય આવે જ નહીં ક્યારે ખોટો બેલેન્સ ખોટો ડિફરન્સ હોય પણ ખોટો ડિફરન્સ મિનિંગ શું છે બેલેન્સ શીટ ખોટું હા મતલબ કોઈ આ ખોટી આન્સર તો આવી જાય ખબર ના પડે કે સાચું છે ખબર ત્યાં છેલ્લે જ પડે આ 22,500 થાય ત્યારે એક્સ્ટ્રા છે કશું જ નહીં તમારું ફોકસ કોન્સન્ટ્રેશન લેવલ હોય બાકી જે વર્ડ તમે બોલ્યા 5 વાર સમજાવ્યો અને વિડીયો તો છે જ બીજા 5 વાર માટે 50 વાર ટુ સેટ કેપિટલ ઇન રિટાયરમેન્ટ આવી આવું બી આવે કેપિટલ સેક્શન ઓલા સમ આ તો બોર્ડ ખાલી હતું એટલે મેં કીધું કરી દો એમ તો મારો ખાલી હું કરું તો લખી નાખ આવું બે આવે તો વોટ વિલ મીન અંદર આપેલો જ છે એટલે આ તો કેટલે મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ પૂછ્યો હોય મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ એમાં નવું કશું છે જ નહીં ના આવડે એવું નહીં નવું ભલે હોય ઇટ ઇઝ નોટ ઇમ્પોસિબલ લિટલ બિટ ડિફિકલ્ટ ડિફરન્ટ બટ નોટ ઇમ્પોસિબલ જાતે ગણો તો જ ખબર પડે કોપીમાં તો કશી જ ખબર નહીં ક્લોઝ કરી દે ભાઈ